салом, имрӯз сешанбе 4 октябр аст. Ман Хиромон Бахозода нашри имрӯзаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои ин барнома. ҳукми 7.5 соли зиндони журналист Абдулло Ғурбатиро ҳомиёни ҳуқуқи инсон дар хориҷ ва дохили Тоҷикистон маҳкум карданд. ҳарчанд ки ин ҳукм ғайриинтизор набуд, вале ба андешаи ман ҳукми хеле ноодилона аст. аз муноқишаи пурқурбонӣ дар сарҳади Қирғизистону Тоҷикистон 3 ҳафта гузашт, вале шумори талафот аз ҳисоби маҷрӯҳон ҳамоно зиёд мешавад. ҳар рӯз мегузарад, дарду аз мин мешавад. се фарзандам. то куҷо таҳдидҳои Путин ба истифодаи силоҳҳои ҳастаӣ метавонад амалӣ шавад? Воқеан Русия метавонад дар ҷанг бо Украина бомби атомӣ ба кор барад? додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур Абдулло Ғурбатӣ, як хабарнигори тоҷикро ки мақомотро танқид мекард, ба 7.5 соли зиндон маҳкум намуд. додгоҳ имрӯз баргузор шуд ва журналисти 26 соларо бар асоси 3 банди кодекси ҷиноӣ, яъне зӯроварӣ ба кормандони милиса, таҳқири намояндаи ҳокимият ва узвият дар созмони ифротӣ гунаҳкор донист. худи Абдулло Ғурбатӣ гуфтааст ки ҳеҷ гуноҳе накардааст. ҷузъиёти дигari қазияро Алишер Зарифӣ шарҳ медиҳад. додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе рӯзноманигор Абдулло Ғурбатиро ба 7.5 соли зиндони низомаш сангин маҳкум кард. қаблан айбдоркунандаи давлатӣ нисбати Абдулло Ғурбатӣ 8 соли маҳрумии аз озодӣ хоста буд. ҳукми Абдулло Ғурбатӣ рӯзи 4 октябр дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе эълон гардид. Абдулло Ғурбатӣ дар сухани охиринаш дар мурофиаи додгоҳӣ гуфтааст гуноҳе надорад ва аз додрас хостааст ки ӯро аз толор озод кунад. Абдулло Ғурбатӣ ба зӯроварӣ нисбати маъмурони милиса, таҳқири намояндаи ҳокимият ва узвият дар созмони ифротӣ гунаҳгор дониста шудааст. худи ӯ чунин иттиҳомотро беасос медонад. Абдулло Ғурбатиро ба зӯроварӣ нисбати маъмурони милиса, таҳқири намояндаи ҳокимият ва узвият дар созмони ифротӣ гунаҳгор донистаанд. худаш ҳамеша ин иттиҳомро рад кардааст. вакили мудофиъ Абдураҳмон Шарифов гуфт, дархости бозбинии ҳукмро мекунанд. Гулнора Шарифова, модари Абдулло Ғурбатӣ, мегӯяд, аз қарори додгоҳ хабар надорад, вале агар чунин ҳукме содир шудааст, ноодилона аст ва гузашта аз ин онҳоро ба мурофиаи додгоҳи писараш даъват накардаанд. созмонҳои ҳомии ҳуқуқи хабарнигорон ва баъзе аз рӯзноманигорону фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ боздошти ӯ ва 6 хабарнигору блогери дигари тоҷикро дар 5 моҳи охир беасос номида озодии онҳоро талаб кардаанд. ҳомиёни ҳуқуқи инсон ва ҳамкасбон аз шунидани ҳукми Абдулло Ғурбатӣ такон хӯрданд. бархе мегӯянд чунин ҳукмро ҳеҷ интизор надоштанд ва умедашон ин буд ки мақомот даъватҳои созмонҳои ҷаҳонӣ ва журналистонро ба назар гирифта ӯро озод хоҳанд кард. таҳлилгарон мегӯянд чунин ҳукми ноодилона баёнгари вазнинтар шудани вазъи ҳуқуқи инсон ва озодии сухан аст. ҳамкорам Каюмар Сиато вокунишҳоро ба ҳукми Абдулло Ғурбатӣ хулоса мекунад. ҳомиёни ҳуқуқ ҳукми 7.5 сол зиндони Абдулло Ғурбатиро ноодилона ва як нав неқор барои танқидҳои ӯ аз амалкардҳои мақомот хонданд. از جمله گزارشگران بدون مرز، یک سازمان حامی حقوق خبرنگاران در فرانسه از مقامات تاجیکستان خواست که او را بلافاصله آزاد کند. ما با مسئول صحت در مسائل آزادی بیان ترزا ریبیرو که همین روزها با یک هیئت در تاجیکستان قرار دارد درباره این حکم آگاه کردیم و از او خواستیم که واکنش بسیار سخت نشان دهد. گزارشگران بدون مرز بلافاصله آزاد کردن او را تقاضا می‌کنند. مذهب جمعه یکی از همکاران سابق عبدالله غربتی حکم دادگاه را بسیار سنگین و ناحق نامید و گفت که جریان محاکمه آلوده به قانون شکنی و نقض حقوق خبرنگار بوده است. چون می‌نماید که هدف اعلانی حکم و هدف جزا دادن عبدالله کدام یک قصاصگیری، کدام یک مقامداری بود که با این راه به دیگر ژورنالیستان و به دیگر اندیشان پیام داد، پیام یا هشدار بدهد که ببینید دستمون چقدر دراز است، ما میتونیم در هر لحظه شما را توانیم اقل جزا بدهیم. تحلیلگران حکم عبدالله غربتی را یک نشانه باز هم بدتر شدن وضع حقوق انسان و آزادی بیان و شدیدتر شدن فشار بالای آزاد اندیشان در تاجیکستان خواندند که خلاف همه گونه عهده‌داری های کشور در عرصه جهانی است.
حکم خبرنگار و بلاگر عبدالله غربتی ناعادلانه است و با آبروی به این هم داغدار تاجیکستان از نظر وضع حقوق بشر داغ دیگری هم میکند. تنقید کار ساختارهای دولتی جنایت نیست، بخصوص وقتی چنین تنقید از زبان ژورنالیستان و بلاگران صدا می‌دهد. این وظیفه اولین درجه آنهاست. عبدالله غربتی برای فعالیت‌های کسبی‌اش مورد تعقیب حکومت قرار گرفت. آزادی بیان محک جامعه باز و دموکراتی است و در چنین جامعه حالت‌های مثل تعقیب ژورنالیستان و دیگر شخصان دارای اندیشه انتقادی وجود ندارند. نوریدین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید پس درهای بسته برگزار شدن مرافعه دادگاهی عبدالله تأمین عدالت سودی را زیر سوال برد. زیرا گناه‌های عبدالله را اگر با دلیل‌های شرعی اثبات کرده میتوانستند، مقامات باید آشکارا در مرافعه آزاد این قضیه دیلا را بررسی میکردن، قضیه را بررسی میکردن تا که جامعه آگاه میشد که عبدالله به چی جرمی دست زده است. اعلان حکم عبدالله غربتی امید به آزادی خبرنگاران بازداشت شده را کمتر کرده است. در تاجیکستان عین زمان چندین خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام علی الفت خانم محمدشاه و ذوقی سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده و خوشام غلام در بازداشت هستند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران و بعضی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی بازداشت خبرنگاران را به اساس خوانده آزادی آنها را طلب کردند. مقامات در برابر این دعوت‌ها خاموشند. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در یک ملاقات در جامعه سمرقندک ولایت بادکند راههای پیشگیری از مناقشه در مرز را بررسی کردند. ملاقات نوبتی پس از 3 هفته مناقشه در مرز صورت میگیرد که در جریان آن از هر دو طرف از 100 نفر بیشتر کشته شدند. مومین احمدی درباره چند از قربانیان نو گزارش میدهد. چون ما ملا و مردم دعوت کردیم خود ما بچه ما اینتیم. عبدالرقیب رحمانوف امام خطیب دهه چارکوی اسفره است. روز 16 سپتامبر در مناقشه در مرز تاجیکستان با قرغیزستان پسر 23 سالش را از دست داد. عبدالوفا سرباز مرزبان بود. با گفته پدر او و 10 همراهش بر اثر حمله بی سرنشین بیرقدار کشته شدند. بعد دانشگاه برای سفری برای ارتش رفت، اما با تقدیر و قضا و قدر خداوند انشاءالله امید میکنم که شهیدی اعلی شد. از خداوند التجا میکنم. در مناقشه روز 14-17 سپتامبر در مرز 10 سرباز کشته شدند که بیشترشان ساکنان دهاتی نزدی مرزی بودند. نصرالله خواجه اسکرف ساکن 19 ساله دهه کلکند اسفره از جمله چنین سربازان بود. از خدمت او در ارتش 1 سال گذشته بود. هر روز میگذرد درد و آزمون میشود. پدرش هنوز به خود نآمده است. همون خود پریشان نشم، هم نغز میگفت. خدمت هم نغز میگفت، همش نغز. شوهر مولوده عباسا و ساکنی محله سامانیان اسفره آن روز همسر و کودکانش را به جای امن انتقال داد، ولی خودش با سربازان ماند. با گفته همسرش عالم عباسفی 58 ساله به سربازان خوراک آماده میکرد. خیزم که تیربانان کرسس من گرفتم. من ده پسرم نمه 3 دختر من شوهر به گرفتی میگریزم گویم نمیگریزم. من چه خیلی سال ده تکای 18 ساله 20 ساله هم ده توغری مانده کار وای میکنم وای میکنم من وای پرت نمیرم منم وای یاردم میتیم گفته تلفن کشتگی همسایه به تلفن کنم همسایه گفتن که چای کار برام اساس حال ده تا به چای کار برام دو کوچندگو بعد همین تماما هیچ خبر نشده بودم. با همین سامانیان همسایه هم تلفن کردن که راضی شو اقام قرغیز زده کشت. تا کنون اسمی بیش از 70 نفر معلوم شده است که در مناقشه در مرز تاجیکستان با قرغیزستان کشته شدند. بیشتری آنها ساکنان عادی و سربازان هستند.
از جانب قرقیزستان 62 نفر کشته شدند که اکثرا نظامی اند. ҷанги беасоси идомаёбандаи Русия алайҳи Украина ва гумонҳои рӯ ба силоҳҳои мамнӯъ ва хатарноктар задани Москав нигарониҳо аз хатари воқеан ҳам кор бурда шудани онро бештар мекунад. Бархе гумонзаниҳо ин аст ки Москав барои тарс додани ҷаҳониён рӯ ба силоҳи ҳастаии тактикӣ меорад. оё тафовути ин силоҳ аз силоҳи стратегияи ҳастаӣ чӣ аст? Саволи дигар ин аст ки дар сурати ба кор бурдани он чӣ бояд кард? ҳамкорам Зарангези Наврӯзшоҳ назари коршиносонро дар ин замина خلاصه میکند. این نوارها از لحظه پرتاب موشک بالستیکی بین قوروی توپل ام است. استفاده بمب اتمی را هم بسیاری ها چنین تصور میکنند. ضربه کلاهک خرابی آوره که با موشک اندازی گرانوزنی پرتاب می شود. در اصل این یک سلاح استراتژی است که بعد ترکیش آن زمین مثل خاکستر و بی‌حاصل می شود. اقتدار سلاح هسته‌ای تاکتیکی به فرق از استراتژی خیلی ضعیف است. سلاح اتمی تاکتیکی از 1 تا 100 کیلوتن است. این در حالی که اقتدار سلاح استراتژی به 1000 کیلوتن برابر است. سلاح هسته‌ای تاکتیکی به موشک‌انداز نیاز ندارد. این کلاهک‌ها را طریق هواپیماهای بمب‌انداز یا موشک پرتاب کردن ممکن است. روسیه بیش از 6 ماه باز اوکراین را با این وسیله موشکباران می‌کند. سلاح هسته‌ای تاکتیکی برای نابود کردن استحکام رقیب ساخته شده است. با واسطه یک کلاهک می شود به مساحت چندین کیلومتر و به منطقه هایی که تجهیزات دیگری نظامی به آن پوره راه یافته نمیتواند ضربه زد. 5 پیامد یا ضرر آن به انسانیت به ما معلوم است. موج ضربه، رادیاسیون، آلودگی رادیواکتیوی. متخصصان و روانشناسان به آن 2 عامل دیگر اضافه می‌کنند: وحشت و فشار یا افسردگی بعد از ترکش. با چند نمونه چنین ترکش‌ها ما از تاریخ جنگ دوم جهانی آگاهیم. سال 1945 ارتش آمریکا به شهرهای ژاپن 2 بمب اتمی، یک خرد و یک عظیم ترکاند. در نتیجه بنا به حساب‌های تخمینی بیش از 100,000 نفر کشته شد. روسیه می تواند چنین ترکش‌ها را زیاد تشکیل کند. بنا به آماری که بخش روسی BBC با استناد به محققان انجمن عالمان آمریکایی آورده است، ذخیره کلاهک هسته‌ای روسیه برابر با تمام ذخیره‌های کشورهای ناتو است. این آمار عمومی سلاح‌های هسته‌ای است. شمار تنها کلاهک‌های تاکتیکی 1820 تا است. این همه برای حفظ مسکو و نیست کردن کشتی‌های زیرآبی پیش بینی شدند. با اطلاع کارشناس نظامی یوری فیودروف برای جنگ در خشکی تقریباً 600 کلاهک لازم است. این معلومات از منبع‌های مختلف جمع‌آوری شده است. مسکو شمار نیروهای هسته‌ای تاکتیکی خود را اعلان نمی‌کند. و یک خبر وزیر امور داخلی قزاقستان مراد احمدجانов گفت که از 21 سپتامبر امسال تا حال حدود 200,000 شهروند روسیه وارد کشور آنها شده است. وزیر گفت که روسیگی‌ها اساساً به ولایت‌های هممرز قزاقستان غربی، آختپا، کوستانای، پاولادار، اینچنین آستانا و الماتو وارد می‌شوند. اعلان بسیج نسبی شهروندان به جنگ در روسیه بسیار مردان سین خدمت را نگران و فراری کرد. باور می رود که صدها روسیگی ها به تاجیکستان هم رفتند، ولی مقامات در تاجیکستان تا هنوز شمار آنها را نشر نمی کنند. و خبر و گزارش های بیشتر از این را از وبسایت رادیوی آزادی و هم کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو تماشا کنید.